मणी के कीक ने कीक छता पण हेड़े अमूलक कार्यक्रम में अहीं मणे हाजर आयो उपस्थित आयो कारण के कार्यक्रम केजो पण ने कार्यक्रम पांचो है एन में कोई कह के आमंत्रण ने ने पा पिंड पाके आमंत्रण देनु है अने हसमुख भाई थोड़ी वार पहला ज गाल क्यों के बधी ने खणीजी नती वे जरूरत बधी ने खणीजी नती वे जरूरत तलबगार वेता ई तणी ने अचेता महबूब जो सड की पाछो वारा जे महबूब जो सड की पाछो वारा जे तलबगार वेता ई तणी ने अचेता। उपस्थित मणी जो हार्दिक स्वागत है अने वडीले जी नम्रता पूर्वक रजा गनी जरा हास्य जी दुनिया में आगे वधो कारण के झवेरचंद के खिलाणु हो એટલે થોડોક વાણી में अविवेक अचे। रसोड़े में रसोई मळे तैयार थई वने पण जमणवार चालू कहणु खपे तो भोजन के आगळ वधारेला करे चमचा खपे चमचा न होय तो जमणवार नथी गमे एडी रसोई होय चमचे वगर नथी तो ई जे हाँ मयूर भाई जे वांदरा तो वांदरा ज रहे वांदरा तो वांदरा ज रहे मदारी जावे तो महात्मा गांधी जा आ जेड़ा न भला 1983 वाला वांदरा तो वांदरा जने ए मदारी जावे तो महात्मा गांधी जा ती ही चमचा तो चमचा ज रहे भले सोन जावे के चांदी जावे कालवटा मुके सोकल न देनो मणे जना जो अचिंदा अचिंदा आचो ही 4 जना न अचे तो खासो पण घणे लेक्यो से तो मुके फोन करीने बोला गणो स्विच ऑफ क्यों तो घरे अकल करायो એટલે ઈ સોન જાવે કે ચાંદી જાવે ચમચા તો ચમચા જ રે गाल मिठी कहिंदे मिंज मिंज मुंजे मन गाल मिठी कहिंदे मुंज मुंज मुंजे मन डो न डीजे देव के जो टोटे त्रोट से तन डो न डीजे देव के जो टोटे त्रोट से तन डायाबिटीज डट्यो न रे जो क्यों सलारी खन पहले ही ओछी खेणी हुई पो घणे वक्त के प्रोग्राम चालू हुए तो मुझेड़ा बोतरे नेवरावे वो मड़े निरीक्षण कहीं खुर्सियों की सोफा की बोलदल केड़ा साउंड वाला केड़ा मंडप जा थंभला जराक आडा हो रहा रसोड़े में जराक छाए में पानी वधार्यो डार में जराक मीठो वधार्यो मणी के चो पण सरखो चोवाणु न एने करे एकड़ी बस शब्द जी मस्त रचना है के कमजा कईंदल ही मड़े मामूरवा पिंड जे कम में कमजा कईंदल ही मड़े मामूरवा पिंड जे कम में इंजक्यू कढ्यो ते ऊ जोको अदब पाड़े ने उभावा એટલે નેવરા ન ચવા જે ઈ પણ એકડો કમ है અને इंजक्यू कटकल होय ने तज पांचो कम सारो थिए ई जगत जो क्रम है जरा वर वांधो ने ना भोजाए सरोदर ट्रस्ट दवाखानु चालू क्यों इनमें घणे जने के आमंत्रण हो अने आखे कच्छ जा अची न वे तो वो अबड़ासो अने नलिया पण होए तो नरिये जा पांजा स्वर्गस्थ वडील अने जेके चवाजे के अबड़ासे जी जोशीली जबान अने जेजो नालो जो तेज ई कवि तेज पण ओडा उपस्थित हुआ तो कवि तेज मेरे नेरे वेठे के उद्घाटन है नवा नवा दर्दी नवा नवा पलंग मेरे नऊ है तो इचे कोरे ही मेरे बाटले में तो चे बाटले में के में गुलकुस है के में आरएस है के में ही है के में हु है एनजी कंपनी तो एनजी कंपनी जे चेंबूर है एनजी कंपनी थाना है एनजी कंपनी अहमदाबाद है पो आगड़ हल दे एकड़ा बा बैठते सोतावा ने एनी के लुई चालू हो एनी जे शरीर में
बाटले में जाती नली में अने नली में जाती नस में लुई व्योते तो कवि ते जेनी के पूछ्यो चे हूँ तमणे बने तो ही को रे तडे तो चे ही लुई है तो चे लुई क्या थी आयो एन जी कंपनी केडा है एन जो कारखानो किन गाम में है ओडा थी किन गाड़ी में आयो तडे 4 जना हाजर हुआ चेता कि ही लुई किन कंपनी में नए बन्यो किन कारखाने में नए बन्यो केडा थी नए आयो तो चे ही आयो क्या थी तो चे ही शरीर में जाती तो चे शरीर में तो वने तो चा शरीर में जाती आयो है तो चे केजे शरीर में जाती आयो है तो चे माड़ू जे शरीर में जाती आयो है तो चे लुई देने केर तो चे लुई माड़ू देनो तडे एनी के नवाई लगी ने चेता कि माड़ू लुई पड़ी था तो चे हाँ माड़ू लुई पड़ी था तडे ही पनुआ ने पेन खणी लिखियो कि हिन दुनिया में हिन जगत में ब जात जा माड़ू जिए था हिन जगत में ब जात जा माड़ू जिए था एकड़ा लुई दिए था ने बया लुई पिए था बात रेसी वा तो पाके भगवान सदबुद्धि दिए पा जो पियो न होए पहुंच तो दियो कृष्ण कन्हैया लाल की થઈ ને 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 આને હવે સરકાર जी पा योजनाओं नेरियो तो इनमें मूल्य लक्षी शिक्षण पहलो है कि बेओ अहीं भणायो कि न भणायो पण मूल्य लक्षी शिक्षण तो जरूरी जाए तो टेंटाणे सरकारी शब्द नो पण छोकरे जो विकास थिए छोकरे जो मन जा किक विचार अगिया वधे એટલે जीटीआई स्कूल में पहला सुशोभन स्पर्धा थी हुई એટલે ટેंटाणे चीज वस्तु जो बहु अभाव हो અને ઘણી વખત તેડું થી ગામ में की प्रोग्राम હોય તો ચંદા નિશાળ મેજાનું ખણીએ છો પણ હણે પ્રાથમિક શાળા में પણ એરી પરિસ્થિતિ है कि गाम के की प्रोग्राम केणो હોય तो प्राथमिक शाळा चीजू दई सके અને ટેંટાણે અસી નધી નધી ચીજ ઘરો ઘરથી ભેગી કરે અને રૂમ શણગારે જાવે દિવસ દરમિયાન जी मेहनत सांजो 3 વાગે પઠિયા નિરીક્ષણ થઈએ અને સુશોભન स्पर्धा जो परिणाम जाहिर थिए कि ही क्लास पहलो नंबर 10 वाला बीजो नंबर 9 वाला पहलो नंबर एडी रीते कई चीजों खणीए छे तो असां टेंटाणे 5-7 में एटले एन बंगले जे पाछड़ जो भाग नीचे रूम इनमें भणतो हसी सामे खूणे में जो वाय है इनजी बाजू में एकड़ो रूम अने रूम जी बाजू में एकड़ी लकड़ी जी 6 पगे वाली घोड़ी रहे एन घोड़ी ते 3 માટલા प्यावे पानी पीधेले करे अने 10મી जे क्लास में नेरे जो मुके बोरोज मन थियो आजो हनी नेरे छो अने ही की कई दावे तो पा पेड़ो की कयूं अने होनी छोकरे की हो कि नेरे वेंदो तो ही करे केंदा तेनी जो नंबर अची वेंदो ने पा रही वेंदासी तो दरवाजो तो बंद कई छड्यो बारी ओचई એટલે मुके देसाणो नते तो घणे वार मुंजी मुंजी अने आ विचार क्यो कि ही जो માટલા ब्याई एन घोड़ी ते पग रखी ने पा चढ़ी वेनो तो पा के देसाई रहे कि 10મી वाला कोर क्यों आयो से અને ઘણી વખત કોરથી માડું જે અધી રહીએ ને એ માડું કે રોકે ન શકે અને આ ખરેખર એનો જો અમલ કયો કેણું ન હો અને બન્યો એડો કે ઘોડી તે 3 માટલા તો પહેલેથી વા અને ચોથો ચડ્યો છે આવું અને વજન ટેંટાણે મું મે એટલું જો એટલે ઘોડી ટોટી પઈ એટલે 3 માટલા ધડાંગ અને એ જવો ને મયુર રડ્યું કે સાહેબ તુલસીઓ તોડે વેતે हाँ आओ जो हरजीवन साहब देसी गिंदा जोशी साहब देसी गिंदा ठीक है ब्यात वांधो ने पर जोशी साहब दौड़ कटीने चले गिंदा એટલે आओ सीधो सट कटीने गेट नु बारा ने घरे मुके जो को की वरी आवे आ जो वेली रजा पेवी छ कोले आ जो सुशोभन स्पर्धा है तेले निशाड़ा ची जो मन नथी आ जो हेरे अची वेंदासी अने टेंटाणे कोरे अने ऑफिस એટલે कोरट होई हरजीवन साहब बोलाईए था जोशी साहब बोलाईए था अने एनी के हक अने अधिकार बोयवा पामथे बेडी विचा त्रेडी निशाड़ आयो से तो वरी चांचियारा रड़ी वेतो साहब आयो तो वरी आ पाछो भजियो से आ जो आने रोज एनी राह में भजी वेंदासी तो पांचो लेसन अधूरो रही वेंदो पो चौथी रीत मन मजबूत करे अने आ जो अज पांक निशाड़ वेणु जाए आयो तो निशाड़ में बैठासी प्रार्थना पूरी थई आ जो वांधो ने साहेब भूली गया वर्ग चालू थयो जरावर थई तो गजूबा आया तुलसीदास के हरजीवन साहब बोलाइए था तो मुझे हाथ में जानो संस्कृत छणी पे जो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः हरजीवन साहब जो सुशोभन स्पर्धा में केजो नंबर आयो ता जो साहब 9 बीजो
तो तू किन में भणे तू? हाँ जो साहब 7वीं में। तो वाय वटे केर वियो? हाँ साहब आऊं 3-4 दी वाय वटे वियो नहीं है समूरो। जाओ चेंते से तू चढ़ियो है मथे। हाँ जो साहब झवेरचंद जी पहले ही आदत है चांचिया रोए ने और पण एड़ो जाई पाके लगे कि मणी के मिल ले आयो है। हकीकत में इनके ओडा थी ओभो क्यों तो मुके जा कूलर वटे वेणो है। ता जो कूलर तो घरे खणी वे नेते आवे कोले तू मणी के हैरान कई तो पाछो करे इनके एकलो सुख ना है। 8-10 जणा भेगा करीने ओडा वेरे बैठो। हाणे आ जो प्रोग्राम निमजे झाड़ वटे है केडा स्टेज वटे है ने पाछो ही समझे ना। झवेरचंद भाई जरा आजी जगह ते उभो थयो। हेडा ना अची जा, हेडा ना अची जा। हाँ हाथी जड़ो है कि न? हाँ अने बुस्कोट पण केड़ो कारो पहने ने गर्मी में पहरावा जे कारो बुस्कोट सफेद पहरा जे। मुंबई में रोता सिख्या न खे न खे न खाधेले दिए न खे न खाधेले दिए। मुके घड़ी घड़ी चेता जे करुणा तू माइक सामे नेरिया तो हलियो न के बे जो पेट डक दो ता जो मुके जर माइक वट वेणो त वेंदो से तू आगी आवे पहलो। न खे न खाधेले दिए खुंदरा नर खरा। न खे न खाधेले दिए खुंदरा नर खरा। जी मयूं नथी आछियूं तो जंगिए थियूं तरा। विज्ञान जी भाषा में गाल कयूं तो काड़ी भैंस उनाड़ा में पानी में पड़ी रहवानुं किशोर सिंह काड़ी भैंस उनाड़ा में पानी में पड़ी रहवानुं पसंद करे छे। जो विज्ञान में कारण अलग हुए। अने कच्छी कवि तेज छे के न खे न खाधेले दिए खुंदरा नर खरा। जी मयूं नथी आछियूं तो जंगिए थियूं तरा। हाँ हरजीवन साहब जो कोई जाहिर में चीज जड़ो न है जवे की खबर है। न खे न खाधेले दिए खुंदरा नर खरा। मयूं नथी आछियूं तो जंगिए थियूं तरा। मैं के भले गर्मी थी तेला करे पानी में वनी थी पण कवि तेज छे के मैं जे मन में एड़ो है कि आऊं कारी अहियां तो तरा में पई हुआ तो दौरी थई रोंदी से पर कोई नथी दौरो कारो वेस कारो रे ने मुआजी की आने कोई दौरो नथी एना अवस्था में। हाँ एने कांटा बदली वे हमणे टेबल काउंट ने कांटा ने काउंटर कांटा ने पहले है ने त्राजवा पल्ला ब नमे तो घणे कांटे जड़ा घणे माड़ू है पोकर थी यही सरखामणी कही के तुलसीदास सवार जो मोड़ो थी 5 साढ़ा 6 होती वेनो। झवेरचंद ही करे जगदीश ही करे विशन जी ही करे मिणी जो हिसाब रखे। तो पहले जमाने में जो को कांटा हुआ ना वो पल्ले वाला એટલે करे कवि तेज ब शब्द लिखियो हो के तांकड़ी तांकड़ी तू कहीं मिणी जो तोल तांकड़ी तू कहीं मिणी जो तोल तो पेंट तो डोलम डोल कांटो तोरा वेजो तो तोरे कोरा नमी ने माल वेजो तो माल कोरा नमी पहलो पुंट तू पेंट जीवन में स्थिर थी पोए जे हिसाब कई मिणी जो એટલે એડીઓ ગણે હઈ સુબનાબેન કેજો વારો ને ને સુબનાબેન એડા કેજો વારો ને ને કા હું કરે કરુણા નેરે તો મૂકે राष्ट्रीय प्राणी वाघ अने जगतनो तात एटले खेडूत खेडूत जा मित्र एटले साप अने कूतरो अने कूतरानी गणतरी आम वफादार प्राणी में पण थाय छे। कूतरा विषे आपणे सौ जाणीए छीए छतां पण कच्छी में जे गाल केणी वे तो विनाशकारी भूकंप टाणे विदेश थी ब्लेक डॉग आया हुआ अने ई पांजा गणे मित्र संबंधी एनी जा जीवंत बॉडी के डेड बॉडी ई केडा है की है केड़ी रीते है ई एने करे केटला मददरूप थया एन विषे कवि जी एकड़ी कल्पना है के पा रस्ते ता वेंदो अने रस्ते ते कदाच कुत्तो मरण पामेलो पियोवे तो पा पांजे नकते रूमाल दबायो खीचे में रूमाल न होए तो पांजो जेकी शर्ट के हुए की पण कपड़ो ई ऊंचो करे पांजे नकते दबाए अने ओडाथी पा पसार थयो तो ई भूकंप टाणे जो को कुत्ता आया ई पेंट जो नक हुए एन करता लम्बू करे सूंघे सूंघे अने वताड्यो के माड़ू केडाई
तो इनकी सरखामणी में कवि चेता के पाके कोते जी वास अचे तो कोते के पांजी वास ना आवई हुंदी, जरूर आवई हुंदी, पण कोतो समझो के मुके अने मुझी अगली पेटी थी ही मानव जात टोकरो खाराई था એટલે આઉં મુજી વફાદારી જો ગુણ ન ચોકા એટલે કોતા સુંગે સુંગે નખથી દબાય દબાય અને વતાડ્યો કે એડા જીવતા માડું અહીં અને એડા અને એડા જ કોતા એકડો વખત રસ્તે में खड खोदे અને એકડો કોતો વેઠો तो गाड़ी में जा ड्राइवर हॉर्न वजे वजे थक्या पो नीचे उतरी अने कोते के धक्को मारीने परे हटायो गाड़ी आगळ वही तो कोतो वरी पाछो एने ज लीटे ते एने ज गाड़ी ए चीले ते सोमी रह्यो तो माड़ू विचार क्यों पा एक्सीडेंट कई बोत मणे चोंदाई अंधाई એટલે કોતે जे समाज के भेगो करे अने च्यो के अहीं जोको रस्ते जी विच में खड्डू खोद्यो ता ई खड्डू खोदे जो बंद करे वेजो रस्ते जी विच में अहीं जोको खड्डू खोद्यो ता तो ई खड्डू खोदे जो अहीं बंद करे वेजो तडे अमुक कोता सोणी गणो पण ज्वानिया कोता वाई उभा थईने सामे थया ओ माड़ू ई की जेंदा पाके के अहीं खड्डू खोदे जो बंद कयो जे खड्डू पा नता खोद्यो खड्डू माड़ू पण खोदिया था पण इनमें पण जे फर्क है अच्छा पा खड्डू खोद्यो था रस्ते जी विच में મહેમાનશ્રીઓ પધારી રહ્યા છે. આપણે સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ. આપણા અબડાસાના ડેપ્યુટી કલેક્ટર માનનીય શ્રી પ્રવીણસિંહ જેતાવત સાહેબ, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી ડૉક્ટર પ્રજાપતિ સાહેબના પ્રતિનિધિ શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આજના આપણા કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન છે શિક્ષણ વિભાગ ગાંધીનગરના સેક્શન ઓફિસર માનનીય શ્રી હરિસિંહભાઈ સોઢા સાહેબ પણ આપણી સાથે જ છે. હું વિનંતી કરું સોમચંદભાઈને અને પ્રભાતસિંહ સાહેબને કે તેઓ બા અદબ આપણા મહેમાનોને મંચ તરફ દોરી જાય. સોમચંદભાઈ પ્લીઝ. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં શ્રી જનકભાઈ જોશી આપણા શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે, એ મંત્રોચ્ચારથી શ્લોક ગાનથી આજના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરશે. શ્રી જનકભાઈ જોશી. હલ
કોઈ પણ શુભ કાર્ય સફળ થાય એ માટે વૈદિક પરંપરા મુજબ પ્રાર્થના અને આપણા ઈષ્ટ દેવોને યાદ કરતા હોય છે. એમાં 5 દેવોને મુખ્ય યાદ કરતા હોઈએ તો આપણે બધા શાંતિથી ભગવાનને નમસ્કાર કરી અને કાર્યક્રમનું આરંભ કરીએ. સૌપ્રથમ ગણપતિ મહારાજને નમસ્કાર કરશું. વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદ્વિતાય નાઘાનનાય શ્રુતિયાય વિભૂષિતાય ગૌરીશુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. ગણપતિ મહારાજ પછી બીજા સ્થાનમાં આપણે આવે છે મહાદેવજી. ભગવાન શિવને નમસ્કાર કરશું. વંદે દેવયુમાપતિમ સુરગુરુ વંદે જગત્કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ મૃગધરમ વંદે પશૂનાં પતિમ વંદે સૂર્ય શશાંગ વહનિ નયનમ વંદે મુકુંદ પ્રિયમ વંદે ભક્ત જનાસહાંત હરદમ વંદે શિવામ શંકરમ. મહાદેવ પછી ત્રીજા સ્થાને આવે લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાન. આપણે બધા 5 દેવોને મુખ્ય માનીએ છીએ તો લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનને હાથ જોડીને નમસ્કાર કરશું. નમો સુવંતાય સહસ્ત્રમૂર્તે સહસ્ત્રપાદાસી શિરોરુભાવે સહસ્ત્ર નામને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્ત્ર કોટિર્જુગધારિણે નમઃ. લક્ષ્મી નારાયણ પછી આપણા કુળદેવીને તો ન જ ભૂલાય એટલે કુળદેવીને નમસ્કાર કરી દેશું. ખડગમ ચક્ર ગદેશુ ચાપ પરિધાન છોલંબો સંદેશે રામ શંખામ શમ દદતે કરે સ્ત્રીનયનામ સર્વાંગ ભૂષાવૃતામ નીલાસ્મદુહિમાસ્ય પાદ દશકામ શિવે મહાકાલિકામ યામસ્તો સ્તોભિદે હરો કમલજો અંતોમ મદોમ કૈટવામ. છેલ્લે આવે સૂર્યનારાયણ ભગવાન. આપણે બધા આરોગ્ય આપતા હોઈએ છીએ તો સૂર્યનારાયણ ભગવાનને નમસ્કાર કરીશું. આડિદેવ નમસ્તુભ્યં પ્રસીદ મમ ભાસ્કર દિવાકર નમસ્તુભ્યં પ્રભાકર નમસ્તુતે. જેની વંદના માટે આ કાર્યક્રમ છે એવી ગુરુવંદના સાથે આપણે પ્રાર્થનાને અંત તરફ લઈ જઈએ. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તે દ્વંદ્વાતીતમ ગગન સદૃશમ તત્વમસ્યાતિલક્ષયમ એવં નિત્યમ વિમલમચલમ સર્વદી સાક્ષીભૂતમ ભાવાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરું તન્નમામિ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ. ધન્યવાદ, આભાર. એક ગુરુજનોને ખાસ વિનંતી કે જે આ શાળામાં ફરજ બજાવી ચૂકેલા છે અને વર્તમાન ફરજ બજાવી રહ્યા છે એ તમામ ગુરુજનોને આગળની હરોળમાં સ્થાન લેવા નમ્ર વિનંતી છે. આજે આપણી વચ્ચે માનનીય શ્રી જેતાવત સાહેબ અને શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબની ઉપસ્થિતિ છે. સાહેબ, આ 2 દિવસના અમારા સ્નેહ મિલનમાં ગઈકાલે અમારા આમંત્રણને માન આપી અને અહીં
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આપણે કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ માનનીય ડૉક્ટર જયવીરસિંહ જયરાજસિંહ જાડેજા સાહેબ, સ્વામી પ્રદીપ્તાનંદજી અને પ્રાકૃતિક ખેતી સાથે સંકળાયેલા રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટના કુકમાના ચેરમેન શ્રી મનોજભાઈ સોલંકી અહીં આવી અને અમને આશીર્વચન આપ્યા હતા. ગઈકાલથી હું કહેતો આવ્યો છું કે આ કાર્યક્રમ કે પ્રવચન શૃંખલા નથી, આ અમારો વર્ગખંડ છે. અમે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં થઈ અને અહીં 2 દિવસ રહ્યા છીએ. અમારા માટે ગઈકાલના જે લેક્ચર અમારું લીધું, અમારો પીરિયડ લીધો, એવી જ રીતે આજે પણ આપને અમારા માટે પીરિયડ લેવાનો છે. એટલે આજ આપ અમારા સાહેબ છો, અમે તમારા વિદ્યાર્થી. એટલે શાળાકીય માહોલમાં જ આપણે આગળ વધશું. 2 દિવસના આપણા કાર્યક્રમનો આજે બીજા દિવસનો પ્રથમ સત્ર. ગઈકાલે આપણે 2 સત્ર પૂરા કર્યા. આજના કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર જનકભાઈએ કર્યા. શરૂઆત થાય એટલે ગુરુવંદનાનો આજનો દિવસ છે, એટલે મને પણ કહેવા દો. ગુરુ મેરી પૂજા ગુરુ ગોવિંદ, ગુરુ મેરા પાર બ્રહ્મ, ગુરુ ભગવંતા, ગુરુ મેરી પૂજા ગુરુ ગોવિંદ, ગુરુ મેરા પાર બ્રહ્મ, ગુરુ ભગવંતા. તમામ ગુરુજનોને અને જે અંતરિક્ષમાંથી આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા છે એવા ગુરુજનોને હું જગદીશ ગોર સરમાળ પ્રણામ કરું છું. મારા વંદન છે. આપ સૌ ઉપસ્થિત મારા વડીલ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને પણ મારા પ્રણામ. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં સૌપ્રથમ આપણા આમંત્રણને માન આપી અને પોતાનો અમૂલ્ય સમય આપણી માટે ફાળવ્યો છે એવા મહેમાનોનું આપણે સ્વાગત કરીશું. તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના, કે તમારા અહીં આજ પગલાં થવાના, ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે. જે ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે, કે ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે. હું સૌ પ્રથમ વિનંતી કરું શ્રી રતનજીભાઈ સોઢાને. હું અત્રેથી નામ બોલું છું. રતનજીભાઈ સોઢા, જાડેજા જયેન્દ્રસિંહ ફતુભા, સુરેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને પરગડુ ત્રિકમ ગોવિંદ. પ્રવીણસિંહ જેતાવત સાહેબને સન્માનિત કરવા માટે રામસંગજીભાઈ જાડેજા, રતનજીભાઈ સોઢા, જાડેજા જયેન્દ્રસિંહ ફતુભા, રામસંગજી જાડેજા અને પરગડુ ત્રિકમ ગોવિંદને હું વિનંતી કરું કે તેઓ બુકે રતનજીભાઈ સોઢા બુકેથી સન્માનિત કરશે જેતાવત સાહેબને. ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી અબડાસા બુકે. સાલ ઓઢાડશે જાડેજા જયેન્દ્રસિંહભાઈ ફતુભા. તાળીઓ તો પાડ્યો યાર. જ્યાં સુધી પાછે મહેમાને જો સન્માન થયે ત્યાં સુધી તાળીઓ વજણ્યું જ ખપે. તો પાછે કોઠારે જો પાણી એ ત્યાં ને સાવીરે જો પાણી, તો જોકો પીએ સાવીરે જો પાણી, એને જો જીયણ કડે નાથી એ ધૂળ દાણી. તો કમસે કમ અહીં તાળીઓ પાડો. અહીં એટલે હાઈ ક્લાસ લેવલ તે આવ્યો.
ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. એવા જ આપણા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી શ્રીની કચેરીના ડૉક્ટર BN પ્રજાપતિ સાહેબના પ્રતિનિધિ, અમે જ્યારે એમને મળ્યા ત્યારે એમ લાગે કે એ બોલ્યા કરે ને અમે સાંભળ્યા કરીએ, એટલો સરસ અને સહજ સ્વભાવ એવા શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબ, એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર છે. એમને સન્માનિત માટે હું વિનંતી કરું. AB ઝાલા સાહેબ, હિતેશભાઈ વાસાણી સાહેબ, હસમુખ લાલજી રંગાણી અને હસમુખ દયારામ અબોટી કવિચંદન. ઝાલા સાહેબને વિનંતી કે તેઓ બુકેથી સાહેબનું સન્માન કરે. શ્રી હિતેશભાઈ વાસાણી સાહેબ શાલ ઓઢાડીને સાહેબનું સન્માન કરે. હસમુખભાઈ લાલજી રંગાણી ને વિનંતી કે તેઓ પાઘડી પહેરાવીને સન્માન કરે. હે પ્રહલાદભાઈ માકાણી પાઘડી ઓઢાડીને સન્માન કરશે. અને હસમુખ અબોટી ચંદનને વિનંતી કે તેઓ પેન પુસ્તક આપીને વાઘેલા સાહેબનું સન્માન કરે. હસમુખ અબોટી કવિ ચંદન આપણા કચ્છનું કોઠારાનું ગૌરવ છે. સાગર કથામાં એમની જે માસ્ટરી છે, એમની તાજેતરમાં જ એક દરિયાની દીકરી સાગર કથાઓ નવલકથા પ્રકાશિત થઈ. ગુજરાતમાં છેલ્લા 40 વર્ષમાં પ્રથમ વખત દરિયાઈ કથા આવી રીતે બહાર પડી હોય તો એ આપણા ચંદનને આભારી છે. આપણા કોઠારાનું ગૌરવ છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એને આપણે વધાવીએ. આપણી વચ્ચે સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વિકસતી જાતિ શ્રી JA બારોટ સાહેબ આવવાના હતા, પણ આજે આપ જાણો જ છો આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનો કચ્છનો કાર્યક્રમ છે. એમાં ભુજના લગભગ અધિકારી શ્રીઓ રોકાયેલા હોય. આજે સવારે જ એમનો ફોન આવ્યો અને એમણે આ કાર્યક્રમમાં ન આવી શકવા બદલ ખેદ વ્યક્ત કર્યો છે અને સાથે સાથે કાર્યક્રમની સફળતા પણ ઈચ્છી છે, શુભેચ્છા પાઠવી છે. આજના કાર્યક્રમના આવકાર અને પ્રવચન માટે આજ શાળાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અને જેનું નામ લેતા શાળા ગજગજ ફૂલે છે, શાળાના શિક્ષકોને જેને માન છે, એવા આપણા સૌના લોકલાડીલા શ્રી હરિસિંહભાઈ સોઢા સાહેબને વિનંતી કે તેઓ આવકાર પ્રવચન આપે. સોઢા સાહેબ શિક્ષણ વિભાગમાં સેક્શન ઓફિસર છે ગાંધીનગર ખાતે. ઉપર કર દો. આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન પ્રવીણસિંહ જેતાવત સાહેબ, મારા મિત્ર આદરણીય જાડેજા સાહેબ, ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર તથા આપ સર્વે. હું એવી જગ્યાએ ઊભો છું કે ગદગદિત છું. મારે શું બોલવું એ શબ્દો સૂઝતા નથી. આપણે 2 દિવસથી, હું કાલે પણ હતો, આજે પણ છું અને આજથી 25 વર્ષ પહેલાંની સ્મૃતિમાં છું. બરાબર, એટલે આજે મારી વાણીમાં કંઈક શબ્દો હશે નહીં, પણ આ કાર્યક્રમમાં પધારેલા આપ સર્વે મંચસ્થ મહેમાનો અને આપ સર્વે મારા મિત્રો વડીલો, એમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આભાર. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય શ્રી હરિસિંહભાઈ સોઢા સાહેબનો. આપણા કોઠારાની પશ્ચિમ કચ્છ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંઘ કોઠારા, એના વિશે તો આપ બહુ જાણો જ છો.
એમણે પણ આપણા મહાનુભાવોને સન્માનવાની તક ઝડપી છે. હું સૌ પ્રથમ વિનંતી કરીશ જીલુભાબી દાંદલને. જીલુભાબી દાંદલ. જીલુબા હાજર છે? જીલુબા બી દલ. હું વિનંતી કરું શ્રી જે.એસ. ડાંગર સાહેબને. ડાંગર સાહેબ, ખાદી ગ્રામોદ્યોગના ડાંગર સાહેબને વિનંતી કે તેઓ પ્રવીણસિંહ જેતાવત સાહેબને સન્માન કરે. શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબનું સન્માન કરશે શ્રી મિતેશભાઈ ગોર. મિતેશભાઈ ગોરને વિનંતી કે તેઓ ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબનું સન્માન કરે. શ્રી મિતેશભાઈ ગોર. ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંઘે આપણા જ કોઠારા જીટી હાઈસ્કૂલના ગૌરવ, જે બહુ આયામી વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે, ગઈકાલે જ સાંજે આપણે એમના અવાજમાં નાચ્યા, એમના અવાજમાં ઝૂમ્યા એવા આપણા સંજયભાઈ જોશી સાહેબ. સંજયભાઈ જોશી સાહેબ, એમનું સન્માન કરવા ઈચ્છે છે પશ્ચિમ કચ્છ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંઘ. એસટી વિભાગીય નિયામક સુરત. એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. બહુ સારા ગાયક છે અને એનો આપણને અનુભવ ગઈકાલે જ થયો. આપણને બધાને પોતે નાચ્યા અને આપણને પણ નચાવ્યા એમના કંઠમાં. તો સંજયભાઈ જોશી સાહેબને સન્માનિત કરશે શ્રી જીલુબા બાળુબા. શ્રી જીલુબા બાળુબા. શ્રી હુસેનભાઈ માસ્તરને વિનંતી કે તેઓ સંજયભાઈનું સન્માન કરે. શ્રી હુસેનભાઈ માસ્તર. હુસેનભાઈ હિંગોરા. કાર્યક્રમના દોરમાં આગળ વધીએ. હું વિનંતી કરું શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબને કે તેઓ ઉદ્બોધન કરે. શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ વાઘેલા સાહેબ. આજના આ સરસ મજાના માંડવાની મધ્યે બિરાજમાન મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આપ સૌ, સમયની મર્યાદા છે, મને પણ થોડો ઓછો સમય મળ્યો છે એટલે સંબોધનમાં વધારે સમય નથી લેતો.
પણ આંગણામાં ઉગ્યો છે અવસરનો માંડવો અને ફરફરતા તોરણનો ફાલ. એવું લાગે કે ફરી ઉગી છે વીતેલી રંગભરી કાલ. અહીંયા જ્યારે માનનીય જેતાવત સાહેબનું સન્માન થતું હતું, માનનીય હરિસિંહ સોઢા સાહેબ આપણી વચ્ચે બિરાજમાન છે અને માનનીય જાડેજા સાહેબ, ત્યારે હું એ વિચારતો હતો કે ખરેખર આ બધાની એ ઉદારતા છે. બાકી ખરેખર અહીંયા અમારી સામે બેઠેલા પણ આ સંસ્થાએ જે મહાનુભાવો આપ્યા છે, જે ગુરુજનો એ ખરેખર અહીંયા સાધના કરી છે. અહીંયા મને અમારા મિત્ર આશીષભાઈ વાત કરતા હતા, અને અબડાસામાં તો અમારું લગભગ ગામ દીઠ સગું છે, એટલે કોઠારા જાડેજા સાહેબ, એમની ટીમ, ગુરુજનો, એમના બધાનું જે કર્તૃત્વ છે, સારસ્વત ભાઈ બહેનોએ જે ખરેખર મન મૂકીને અહીંયા મહેનત કરી છે, એ ખરેખર અદ્ભુત છે. અને એટલા માટે હું જિલ્લાના તંત્ર તરફથી, શિક્ષણ વિભાગ તરફથી, માન્ય ડીઓ સાહેબ તરફથી જેટલા પણ અભિનંદન આપું એટલા ઓછા છે. સાચા અર્થમાં ખરેખર હું જગતપિતા પરમાત્માનો આભાર માનું છું કે ખરેખર આવા એક સરસ મજાના અવસરમાં નિમિત્ત બનવાની મને તક મળી. ખાસ તો અહીંયા જે સરસ મજાનું ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સંમેલન છે, કે જે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી, અને કાલનો પણ સરસ મજાનો જે કાર્યક્રમની જે કંઈ વાતો સાંભળી, ખરેખર બહુ અદ્ભુત છે આ વિચાર. અને આ વિચારના જે આયોજકો, અને અહીંયા સુરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબ, પ્રભાસિંહ જાડેજા સાહેબ અને આખી ટીમ જ્યારે પહેલી વખત ડીઓ કચેરીમાં મળવા આવી, ત્યારે ડીઓ સાહેબ મિટિંગમાં હતા, અને એ દિવસે જ મારે થોડી ચર્ચા થઈ હતી, અને એ વખતે જ ખરેખર મને ખૂબ આનંદ થયો હતો કે તમે આ વિચાર કરી અને બધા અલગ અલગ જગ્યાએ રહેલા જે સાથીઓ છે, આટલા સંભારણા છે, અને આ શાળાએ શું નથી આપ્યું, આ વિદ્યાલય, આ હોસ્ટેલ, આ ગામના જનો, આ ખરેખર આ વિસ્તારના જે વાલીઓ, આ બધાના સહયોગથી હું એમ કહીશ કે ખરેખર અત્યારે હાલ આપણે જે કચ્છ જોઈ રહ્યા છે, જેને આપણા વડીલો કદાચ કચ્છને સિંગાપુર કહે છે, એ સિંગાપુરની રચનામાં આ સંસ્થાનો, આ ગુરુજનોનો અને આ વિદ્યાર્થીઓનો ખરેખર અભૂતપૂર્વ ફાળો છે. એટલે તમને બધાને ખોબલે વધાઈ, ખૂબ અભિનંદન. અને જ્યારે બે શબ્દો કહેવાની મને પણ તક મળી છે, ત્યારે આપ બધા ખરેખર અંતરથી એટલા બધા રડિયાત છો, એટલા સમૃદ્ધ છો કે આપને હું વધારે તો શું કહી શકું. પરંતુ અત્યારના જે પ્રવર્તમાન પ્રભાવ છે એના સંદર્ભમાં મારા અંતર્મનમાં જે બે વાતો રમી રહી છે, થોડીક આપની આગળ કહીશ કે આપણે આ ભવ્યાતિ ભવ્ય ભૂતકાળના સાક્ષી છીએ. તમે જુઓ કે કચ્છ એટલે ખરેખર એક ભવ્યાતિ ભવ્ય પ્રદેશ છે, જેની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ છે, જેમાં સમરસતા છે. આપણે ગઈકાલનો દિવસ યાદ કરીએ કે આપણા મહાન ભારત રત્ન ડૉક્ટર બાબા સાહેબનો જન્મદિવસ હતો, અને આખા દેશે તમે જુઓ કે આપણે એમના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી. પરંતુ આપણે આપણા હૃદય પર હાથ મૂકીને કહીએ કે ખરેખર બાબા સાહેબના વિચારોને વાંચનારા કેટલા, વાંચ્યા પછી એને સમજનારા કેટલા, અને સમજ્યા પછી એને અમલમાં મૂકનારા કેટલા. મિત્રો, આપ બધાને આ ડાયસ પરથી હું વિનંતી કરું છું કે જે બાબા સાહેબને ખરેખર આપણે આપણા મનમાં જે કંઈ ગ્રંથિઓ બાંધી લીધી છે, એમાંથી એ નિર્મૂલન કરવું હોય તો કિશોરભાઈ મકવાણાનું રાષ્ટ્રપુરુષ બાબા સાહેબ પુસ્તક બધાએ વાંચવા જેવું છે. એમાં એમને મન મૂકીને આ રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની એમની જે ધારણા છે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનું એમનું જે દાયિત્વ છે, જે રાષ્ટ્ર પ્રેમ છે, એમને ખરેખર, અને બધા જ સમાજો વિશે એમનું જે ખરેખર એમના અંતરમાં શું રમતું હતું. આઝાદી તમે જુઓ કે આપણને એમને એમ નથી મળી. કેટલા લોકોએ બલિદાનો આપ્યા છે, કેટલા શહીદો, વીરો, વિરાંગનાઓએ પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે. અને એટલે તો તમે જુઓ કે મેઘાણીજી કહે છે કે રક્ત ટપકતી 100 જોડી સમરાગણથી આવે, કેસર વર્ણી સમર સેવિકા કોમલ સેજ બિછાવે, ઘાયલ મરતા રે મરતા માતની આઝાદી ગાવે. મિત્રો, આપણે ખરેખર એવા મુકામ પર પહોંચ્યા છીએ કે મને કિશન સોસાનો શેર યાદ આવે છે કે એવા મુકામ પર પહોંચ્યો છે કાફલો, એવા મુકામ પર પહોંચ્યો છે કાફલો કે અહીંથી જવાય રણ તરફ, અને અહીંથી જવાય નદી તરફ, અને અહીંથી જવાય ક્ષણ તરફ, અને અહીંથી જવાય સદી તરફ. નો ડાઉટ અહીંયા તમે જુઓ કે અમે ડાયસ ઉપર બધા ક્ષત્રિયો હતા, અને ક્ષત્રિયોનો પણ એક ઇતિહાસ રહ્યો છે.
પરંતુ હું ઘણીવાર કહું છું કે એ ભવ્યાતિ ભવ્ય ઇતિહાસને હૃદયમાં જરૂર ધારણ કરીએ, પણ જો ત્યાંથી આગળનું નહીં વિચારીએ. એટલે કહેવાનો મારો મતલબ એ છે કે અત્યારે હાલ જે સ્થિતિ છે, કદાચ અહીંયા મારા જે ગુરુજનો છે એ પણ ખરેખર કહેશે કે ભાઈ એ ગાળો હતો. ઇવન મારી શરૂઆત પણ કચ્છથી યોગાનુયોગ થયેલી. હું 91માં નખત્રાણાની કન્યા વિદ્યાલયમાં મારી કારકિર્દીનો પહેલો દિવસ મેં ત્યાંથી શરૂઆત કરી હતી, 2 મહિના પૂરતી. અને એ પ્રસંગો, જે ઉત્સવો, જે સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ, જે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓનો સહયોગ, ગુરુજનોનો જે અદ્ભુત પ્રેમ, મિત્રો આપણને ઘણી વખત એમ લાગે છે, અને ડીઓ કચેરીના માધ્યમથી અલગ અલગ શાળાઓમાં મારે જવાનું થાય છે ત્યારે પણ આપણે અનુભવીએ છીએ કે કંઈક હવે ખૂટતું લાગે છે, કંઈક ખટકતું લાગે છે, કંઈક ખાલી ખાલી લાગે છે, કંઈક અંદરથી જે અધૂરપ હોય એવું લાગે છે. પણ ચોક્કસ આ 2 દિવસનું આપણું સહચિંતન, સહમંથન છે. ત્યારે આપણે એ અધૂરપને મધુરપમાં ફેરવવા માટે જો ભીતરથી પ્રતિબદ્ધ હોઈશું તો જરૂર આપણે સાથે મળી અને એવું કંઈક કરી જઈશું કે જેથી આપણને એક ધન્યતાનો અનુભવ થશે. અને એના સંદર્ભમાં હું થોડીક મિનિટ આપને લેવા માંગુ છું કે સાયન્સ ઓફ લિવિંગ એમ કહે છે કે ભાઈ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ એ કરતી વખતે ખરેખર આપણે સભાન હોઈએ છીએ ખરા, સજગ હોઈએ છીએ ખરા. અહીંયા દાખલા તરીકે અત્યારે હાલ હું બહુ ગૌરવપૂર્વક કહી શકું કે આ કાર્યક્રમ આપણે મનથી સ્વીકાર્યો છે, એટલે બધાના કાન અહીંયા છે, ધ્યાન અહીંયા છે, પ્રત્યેક ક્ષણે આપણે જાગૃત છીએ. તો મારા ગુરુજનોને મારી વિનંતી છે કે આપણે જ્યારે વર્ગખંડમાં કામ કરીએ છીએ અથવા તો આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્યોગ, ધંધા, વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હોય ત્યારે જે પણ કામ કરીએ ત્યાં આપણું ખરેખર 100% ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે ખરું. આપણી સભાનતા, આપણી જાગૃતિ. અને એટલા માટે સાયન્સ ઓફ લિવિંગ એના માટે ભાવક્રિયા નામનો શબ્દ વાપરે છે. ભાવક્રિયા એટલે પ્રત્યેક ક્ષણે સજગ રહેવું, જાગૃત રહેવું, મન સાથે, બુદ્ધિ સાથે, ચિત્ત સાથે, અંતર્મન સાથે, લાગણી સાથે, અંતરના અનહદ સ્નેહ સાથે આપણે વર્તમાનમાં જોડાયેલા રહીએ, એ સાચી છે ભાવક્રિયા. સાથે બીજી વાત આવે છે પ્રતિક્રિયાની. સાયન્સ ઓફ લિવિંગ બહુ સરસ મજાની વાત કરે છે કે માનવજાત એનો 50% સમય એ ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા કરવામાં જ વાપરે છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે આપણે ઉદાહરણ શોધવાની ક્યાંય જરૂર નથી કે આપણા કચ્છનો અત્યારે હાલ જ્યાં જઈને આપણે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ એવું સમાધિ તીર્થ જેસલ જાડેજા, જેસલ તોરલની સમાધિ, એ જેસલજી તમે જુઓ એનો ઇતિહાસ મારે તમને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી. પણ જ્યારે એમના ભાભીના શબ્દો હતા કે એવા જબરા હોય તો તોડી ઘોડી, તોડી તલવાર અને તોળાંદે નાર લાવો તો સાચા કહું. અને ત્યારે વિચાર કરીએ કે આપણે ઘણી વખત વાત વાતમાં કેવા ગુસ્સે થઈ જઈએ છીએ, ક્ષણિક ઉભરો આવેશ, આવેગ આપણે ઠાલવી દઈએ છીએ. અને એ વખતે વિચાર કરો કે જેટલા મથેજા વાળ, બરાબર, સતી રાણી, તો કહેવાનો મતલબ કે એમને એમના ભાભીના પેટમાં કટાર હુલાવતા કેટલી વાર થાત, પણ પ્રતિક્રિયા રોકી અને ઇતિહાસ બદલાઈ ગયો. એવું જ ઘણા બધા ઉદાહરણો છે, પણ હું સમયની મર્યાદામાં વધારે ઉદાહરણ નથી કહેતો. પણ આપણે નરસિંહને યાદ કરીએ કે નરસિંહને ભાભીએ મેણું માર્યું, ને આપણે તમે જુએ છો કે આજનું સમાજ જીવન કેટલી બધી ઘણી વખત તમે જુઓ કે આખી વાતનું વતેસર થઈ જતું હોય છે. અને નરસિંહ વનમાં ગયા, 12 દિવસ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી, સાધના કરી, ભગવાન શિવજી પ્રગટ થયા, માગ માગ માગે તે આપું, કંઈ જ ના જોઈએ તમારી ભક્તિ. અરે નરસિંહ માગ, કંઈ નહીં જોઈએ. અરે નરસિંહ આજે હું તારા પર ખુશ છું, તું એવું કંઈક માગ કે ભગવાન આપવું હોય તો કશું જોઈતું નથી, પણ તમને પણ દુર્લભ હોય એવું કંઈક આપો. અને કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે તું નરસિંહ અષ્ટ સિદ્ધિ, નવનિધિ, ઐશ્વર્યો, સંપત્તિ બધું જ તું માગી લે, પણ આ તો હું તને નહીં આપી શકું. તો કે મારે નથી જોઈતું. અને ભક્તનું માન રાખવા માટે ભગવાન કહે છે મારા માટે કશું જગતમાં દુર્લભ નથી, પણ દુર્લભ છે ભગવાન કૃષ્ણની રાસલીલા. અને તમે જુઓ કે રાસલીલા જોવા માટે જ્યારે ભગવાન લઈ જાય છે, અને પછી કૃષ્ણદેવે સરસ મજાની કવિતા લખે છે કે વાંસલડી.com, મોરપીછ.com, વૃંદાવન આખું, કે કાનજીની વેબસાઇટ એટલી વિશાળ કે કયા કયા નામ એમાં રાખું. ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ તો રાધા રિસાય એનું શું, અને વિરહી ગોપીનું ગીત એન્ટર કરીએ ને ક્યાંક ફ્લોપી ભીંજાય એનું શું. પ્રેમ કેરી ડિસ્કમાં એવી એવી વાનગી, કોને છોડવું ને કોને ચાખવું. પણ મને કવિની કવિતા એટલા માટે યાદ આવી ગઈ કે આગળનો અંતરો છે
કે જાત બળી જાય છતાં ભાન ન રહે, એ જ માણી શકે આ પૂનમની રાત. અને તુલસી કબીર સુર નરસૈયો થઈએ તો ઉકલે છે કંઈક ઝાંખું ઝાંખું. વાસણડી.com, moorpitch.com, વૃંદાવન આખું. એટલે મિત્રો, ગુરુજનો, વડીલો, સ્નેહીજનો, આપણા ખરેખર આપણું ગૌરવ કહી શકાય એવા ડૉક્ટર રવિન્દ્રભાઈ દવે, કે જેમના પુસ્તકો 150થી વધારે યુનિવર્સિટીમાં વિશ્વ કક્ષાએ વપરાય છે. એવા ભારતનું રત્ન કહી શકાય, ગુજરાતનું રત્ન કહી શકાય. અને હું જે મારું વતન છે પાટણ જિલ્લાના વતની, કે જે વર્ષોથી એમને યુનેસ્કોમાં પણ કામ કર્યું, એમને એક લેક્ચરમાં કહેલું કે દરેક વ્યક્તિ એની 50% શક્તિ તો બીજાને જવાબ આપવામાં જ વાપરી નાખે છે. એટલે એની પાસે 50% જ બચી. તો આપણે જો પ્રતિક્રિયાથી અટકીશું તો ચોક્કસ આપણે આપણા 100%. તમે જુઓ કે આપણી પાસે સચિનનું એવા ઘણા બધા ખેલાડીઓનું ઉદાહરણ છે કે ક્રિકેટની ભાષામાં જે સ્લેજિંગ થતું હોય ત્યારે એ સાયલેન્ટ રહી અને બેટથી એને જવાબ આપ્યો, અને આપણે એનો ઇતિહાસ જોઈએ છીએ. ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે જગત પિતાએ આપણને બધાને ખરેખર જગતને ચાહવા માટે, સ્નેહ કરવા માટે, બીજાને સ્વીકારવા માટે અને આ ધરાતલ ઉપર સર્વત્ર સ્નેહની ખુશ્બુ ભરવા માટે મોકલ્યા છે. તો પણ તમે જુઓ કે કેટલા વાડા, કેટલા ભેદભાવ, કેટલી માન્યતાઓ, ગ્રંથિઓ. એક ચિંતક સરસ મજાની વાત કહે છે કે માનવ જાત એનું અડધું જીવન એક પછી એક ગ્રંથિ બાંધવામાં અને બાકીનું અડધું જીવન એક પછી એક ગ્રંથિ છોડવામાં અને એમાં જીવન પૂરું થઈ જાય છે. ત્યારે આપણા તમામ મહાપુરુષો, ચિંતકો, મનુષ્યોનો મત છે કે આપણે જીવ માત્રને ચાહીએ, અને ભગવાન ગીતામાં એ જ વાત કરે છે. અને એટલે જ તમે જુઓ કે આજે વિશ્વમાં ગીતા એક એવું એકમાત્ર પુસ્તક છે કે જેને તમામ વિશ્વના તમામ જે મનુષ્યો, ચિંતકો, મહાપુરુષોએ સ્વીકાર્યું છે, કે જેમાં જીવન પદ્ધતિ છે. તો આપણે મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણો મુજહૈયામાં વહ્યા કરે, શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે. એટલે આપણે બધા મૈત્રીનો મહિમા વધારીએ. અને ખાસ હું એવા સંદર્ભમાં કહી રહ્યો છું કે આજે પણ તમે જો આઝાદીના આટલા વર્ષ પછી આપણે 75મો અમૃત મહોત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે, પણ હજુ સાચા અર્થમાં આપણે મનથી આઝાદ નથી. ત્યારે આપણે તમામ પ્રકારના નાતીના, જાતિના, ધર્મના બધા ભેદભાવ છોડી અને ભારતવાસી ખરેખર આપણા માટે પ્રેરક છે, ઉદાહરણીય છે. એટલે દરેકમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું છે એવો ભાવ રાખીએ. અને છેલ્લે તમે જુઓ કે ચંદ્રકાંત બક્ષી એક જગ્યાએ સરસ મજાની વાત કરે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ એના જીવનમાં 3 વાતો નક્કી કરી નાખવી જોઈએ. એક છે એની કેરિયર, જે લગભગ બધાની ફિક્સ છે. બીજું છે જીવનસાથીની પસંદગી, એ પણ અહીંયા મોટે ભાગે બધા વડીલો છે. અને ત્રીજી વસ્તુ, મને આ વાત એટલા માટે આવી છે, ત્રીજી વસ્તુ બહુ અગત્યની છે, એ છે જીવન જીવવાની ફિલસૂફી. કે આ રીતે જીવવું તો મને મજા આવે. આ રીતે તમે જુઓ કે આપણા જીવનના હવે જેટલા વર્ષો નીકળી ગયા તો નીકળી ગયા, પણ હવે જે બાકી બચ્યા છે એની અંદર આપણે કેવા પ્રકારનું કર્તૃત્વ કરીએ. કે રોજ સાંજે તમે જુઓ અહીંયા સોડા સાહેબે વાત કરી કે હું આજથી 25 વર્ષ પહેલાની મનોદશામાં છું, તો એ સંભારણા, એ ગુરુજનોનો સ્નેહ, આપણે બધા તમે જુઓ કે આપણી જે ગુરુ પરંપરા છે, અને આપણે ભગવાન રામ, લખનજીના કે ભગવાન કૃષ્ણજીના જે ગુરુકુળના દિવસોથી આપણે સારી રીતે પરિચિત છીએ. પણ મારું કહેવું એ છે કે આપણે જીવન જીવવાની સરસ મજાની ફિલસૂફી સરસ મજાની વિકસાવી લઈએ તો ખરેખર જીવનમાં એક પરમ ધન્યતાનો અનુભવ થશે. એટલે ઓશોની એક નાનકડી વાર્તા કહીને હું મારી વાત પૂરી કરીશ કે એક રાજાને સ્વપ્ન આવ્યું, અને સ્વપ્નમાં એને દેવદૂત દેખાયો. અને દેવદૂતે એમ કહ્યું કે હે રાજન, તું સવારે તૈયાર રહેજે, મારે તને લઈ જવાનો છે. અને રાજા તો વહેલી પરોઢનું સપનું હતું, જાગી ગયા, હાંફળા ફાફડા થઈ ગયા કે બસ આ બધું છોડી દેવાનું, રાણી, રાજકુમાર, પ્રજાજનો, સંપત્તિ, આ સત્તા બધું છોડીને જતા રહેવાનું. એમને તરત જ એમના પ્રધાનને બોલાવ્યા, મંત્રીને બોલાવ્યા અને પંડિતોને પણ બોલાવ્યા કે ભાઈ આ વહેલી પરોઢે આવેલું જે સ્વપ્ન છે એનો ફળાદેશ શું છે. એટલે બધા ટીપણું લઈને બધા એ વખતનું જે પરંપરા હતી પ્રમાણે બધા જોશ જોવા બેસી ગયા. અને એ વખતે રાજ્યનો એક ઘરડો નોકર રાજનની પાસે આવીને વિનંતી કરે છે કે હે રાજન, તમને નાનાથી મોટા થતા મેં જોયા છે, મેં ક્યારેય તમને કશું કહ્યું નથી, પણ આજે મારી તમને વિનંતી છે કે આ સ્થળ તમારા માટે ખતરનાક છે, મહેરબાની કરીને અહીંથી દૂર જતા રહો. અને પછી અશ્વશાળામાંથી એક તેજસ્વી અશ્વ બોલાવ્યો અને રાજા સવારી કરી અને એના પર સવાર થઈ ગયા છે. અશ્વ સવારથી દોડતો જ જાય છે, દોડતો જ જાય છે.
અને માઇલોના માઇલોનો અંતર કાપી અને સંધ્યાકાળ થયો છે ત્યારે એક ઝાડ છે જંગલની અંદર, ત્યાં આવીને રાજા અશ્વને થોભાવે છે, એક ઘટા સાથે એને બાંધે છે. અને એ વખતે એ અશ્વના ગળે લટકી અને એને એટલી શાબાશી આપે છે, એની આંખોમાંથી અશ્રુધારા છે કે હે અશ્વા, આજે કોઈ કામ ના આવ્યું. મારા રાજ્યની આટલી બધી સંપત્તિ, મારા સંતાનો, રાણી, મંત્રી, પ્રધાનો, કોઈ નહીં. હું તારો કયા શબ્દોમાં આભાર માનું? ખરેખર મારી પાસે તારા માટે આભાર માનવાના કોઈ શબ્દો નથી. એટલે એ ઝાડની ડાળી પર એક દેવદૂત પેલો બેઠો છે, કહે છે કે હે રાજન, મારે તને અહીંથી જ લઈ જવાનો હતો. અને દેવદૂત રાજનને લઈને ચાલતો થાય છે. મિત્રો, જીવનનું પરમ સત્ય આ છે, આ સનાતન સત્ય છે કે વહેલા મોડા આપણે બધાએ આ જગ્યા ખાલી જ કરી દેવાની છે. ત્યારે વિનોબાજી એમ કહે છે કે રાત્રે સૂતી વખતે જો આપણે મૃત્યુનું સ્મરણ કરીને, આપણા ઈષ્ટને યાદ કરીને સૂઈ જઈએ અને આખા દિવસની સમીક્ષા કરીએ કે આજે શું સારું થયું, શું ખોટું થયું, તો ચોક્કસ બીજા દિવસે આપણને ખૂબ સારી પ્રેરણા મળશે. અહીંયા કચ્છ એ ખરેખર ભાતીગળ સંસ્કૃતિ અને સમરસતાનો સંગમ છે. ત્યારે મને અબ્દુલ સત્તાર સાહેબની પણ એક પંક્તિ યાદ આવે છે કે બંદગી વીણ જીવન જીવ્યા, જિંદગાની ખાલી ગઈ, આહ જરા આવી જુવાની, હાથ દઈ તાલી ગઈ, નયન ઝાંખા થઈ ગયા, મુખ તણી લાલી ગઈ. પુત્રવાલો પત્નીવાલી સ્વાર્થમાં ગુલતાન છે, સ્વાર્થમાં ડૂબ્યો છે છતાં ક્યાં તને હજુ ભાન છે, કાળે ઝાલી ચોટલી ક્યાં વાલો ને વાલી ગઈ. તો વાલા વડીલો, ગુરુજનો, મિત્રો, સ્નેહીજનો, મંચસ્થ મહાનુભાવો, અહીંયા આ નિમિત્તે મને આવવાની તક મળી અને આ સંસ્થાએ આદરણીય જાડેજા સાહેબ અને સમગ્ર સંસ્થા પરિવારે અમારું સ્વાગત કર્યું. સાથે સાથે ખાદી ગ્રામોદ્યોગ સંઘે પણ અમને ભાવથી આવકારીને અમારું સ્વાગત કર્યું. ત્યારે આ બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અને જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી તરીકે ખાતે હું જ્યારે ત્યાં કાર્યરત છું ત્યારે મારે લાયક કોઈ પણ કામ હોય, આપ હંમેશને માટે તમારું સ્વાગત છે. આપનું કામ કરવાનો મને આનંદ રહેશે. ફરી એકવાર જિલ્લાના તંત્ર તરફથી સમગ્ર કાર્યક્રમ માટે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવી આ બધાના અંતર્મનમાં બિરાજમાન પરમાત્માને વંદન કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ આભાર વાઘેલા સાહેબનો. મને લાગે છે કે એમનું જે શિક્ષણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, શિક્ષણ ખાતામાં ફરજ બજાવે છે, એ યથાયોગ્ય છે. અને આજે આપણે કહેલું છે, ગઈકાલથી હું કહેતો આવ્યો છું કે આ અહીંયા આપણી પ્રવચન શૃંખલા નથી, આ આપણો સમૂહ પીરિયડ છે. અને બધા વક્તાઓ આપણા સાહેબો છે, એ વારાફરતી આપણો પીરિયડ લે છે. અને સાહેબ માટે તો એટલો જ કહું કે તમે મલક્યા હતા એક ફૂલ ના જેવું, કે તમે તો મલક્યા હતા એક ફૂલ ના જેવું, મગર ખીલી ગયો એક ગુલજાર આખો એ મારામાં, કે મગર ખીલી ગયો ગુલજાર આખો એ મારામાં. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણો બીજો પીરિયડ ચાલુ થાય છે. હું વિનંતી કરું આપણા અબડાસાના જ ડેપ્યુટી કલેક્ટર માનનીય શ્રી પ્રવીણસિંહ જેતાવત સાહેબ. આવો સાહેબ, આપ અમને આપની વાણીનો લાભ આપો. શ્રી જેતાવત સાહેબ. નમસ્કાર. જીટી હાઈસ્કૂલ આજે જ્યારે એના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓનું સ્નેહ મિલનનું આયોજન કરી રહી છે ત્યારે સ્ટેજ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો, સ્ટેજની નીચે બિરાજમાન મહાનુભાવો, 1960થી લઈને 2000 સુધીના જેટલા પણ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ, ભૂતપૂર્વ શિક્ષકો આ કાર્યક્રમની શોભા બનીને પધાર્યા છે, એ બધાને પણ હું અહીં આવકારું છું. આ જ્યારે જીટી હાઈસ્કૂલ એના ભવ્ય ભૂતકાળને વાગોળી રહી છે ત્યારે તાલુકા વહીવટી તંત્ર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તરફથી હું આ કાર્યક્રમનો ભાગ બન્યો છું અને આપના આ કાર્યક્રમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આવા કાર્યક્રમો થવા એ ખૂબ જરૂરી હોય છે, કારણ કે આ કાર્યક્રમો તમને તમારા મૂળિયાઓ સાથે જોડી રાખે છે. અને આ જે મૂળિયાઓ છે, જેટલા આપણા મૂળિયાઓ મજબૂત હશે એટલું આપણે સારું ભવિષ્ય બનાવી શકશું.
અને એના કારણે એક સારા ભવિષ્યની રચના આપણે કરી શકશું. હજી જો અત્યારે આપણે જે કોઠારા, અબડાસા, કચ્છ, ગુજરાત કે ભારત જોઈએ છે, 1950-60માં આ કોઠારાની શું સ્થિતિ હશે, આ પશ્ચિમ કચ્છની શું સ્થિતિ હશે, અને એ વખતે કોઈ એક વ્યક્તિ એવો વિચાર કર્યો કે આ જગ્યાએ એક શાળા હોવી જોઈએ કે જે આ વિસ્તારને કંઈક આગળ લઈ જાય. કોઈક વ્યક્તિએ એનું મકાન દાન આપ્યું, કેટલાક શિક્ષકો આગળ આવીને એમને સારી રીતે અહીંયા શિક્ષણ આપ્યું, હોસ્ટેલની સુવિધા શરૂ થઈ, અને પછી એક શિક્ષણનો મહાયજ્ઞ ચાલુ થયો. અને એ મહાયજ્ઞ એવો અવિરત ચાલુ રહ્યો. મને અહીંયાના જે કાર્યક્રમની પહેલાં જે મને થોડુંક જાણવા મળ્યું, રાતે મારા મિત્ર હરિસિંહજી પણ અમારી સાથે જ રોકાયા હતા, તો એમણે પણ જે વાતો કરી કે જે તે વખતે અહીંયા એડમિશન લેવા માટે પડાપડી પડતી હતી. એટલે હું ભલે